Здорово, народ! Вы ведь помните мою рубрику «Во что поиграть на ПК»? Помню. И мать твою помню. Хорошая была женщина. Ну еще бы, это ведь моя основная рубрика. В прошлом видео я обозревал свежую игру, а в этом ролике я хочу порадовать обладателей слабых комплектаторов. Но учитывая, что я делаю видео только по достойным играм, даже если у тебя какая-нибудь RTX 3090, все равно будет не зашквар поиграть в этот шедевр, имя которому Crime Life Gang Wars. Или же, как она была известна нам, Crime Life Уличные войны. I'm big man on campus, had the answers for street cancers, we call that the hammer dancers. That's the 357 now the feds want us, cause we lead dumping head hunters, brought with every hood in this crime life. My name painted on the block wall is limelight. A G ain't nothing but a letter you can hang, man. In these gang wars throughout the ganglands, got no problem with hurting the jerk. My motto was murking them first, what they said the surfing they turf. With no seafood, make them see through. I'm in a snapping niggas next, nigga, me too. My elimination's way too hasty, they don't chase me. I send more red dots than pastries. When the medal is swung, label me the desolate one. It ain't no settling beef, I'm destined to come to any hood. It ain't no justice, you wishing it was. This crime life got me stealing your goods. I'm a mental patient, on the way to the central station. Ain't no wasting time, and I'm sure ain't facing time. Breaker 19, the Norks be swarming on they walkie-talkie, trying to block me with a warning. I'ma disappear like Spawn and be gone into the other side of the country by the morning, now when you rapping in these streets, say it. And if you're handling your beat, say it. You got your hood on lock, say it. If it's crime on your block, say it. Now when you rapping in these streets, say it. And if you're handling your beat, say it. You got your hood on lock, say it. If it's crime on your block, say it. Cold nights in the pen turn a heart cold. Cold benches we sleep on, keep our back strong. My brother told me, little homie, don't get this wrong. If I get locked, make sure you keep the dough flowing. The spot's owing, no slowing, get your grind on. I said for sure, and now you know I got the hood sold. My little bro keep up the front like he the one to own. By the time they figure out, I'll be dead and gone. Now be careful when you see them homies hop out that ride, or you can catch your body shot and knock your ribs out your side. And the cops are hesitant to come through these bars here. We headhunters, so it's evident that we spark fear. Took a note to always give it to a person in need of a serious chin checking and recursing indeed. To get our point across, clearly ain't no misunderstandings. Now it's nothing you can do to keep these missiles from landing. When the hooligans come out, you should be running for cover. By the time you recover from it. Игра родилась на свет в 2005 году. Разработчиками являлись Hot House Creations, на счету которых всего 7 игр, включая эту. Этой компании больше не существует, а Crime Life стала их последним творением, к сожалению. А издателями игры выступила компания Konami, которая существует и развивается и по сей день. Сначала игра была создана для PlayStation 2 и Xbox, а потом при поддержке Nvidia, слава их яйцам, была портирована и на компьютер. Критики оценили данную игру очень паршиво. Metacritic оценил версию для Xbox на 30 баллов из 100. Версия для PlayStation 2 получила 35 баллов. А ПК-версию критики вообще обошли стороной. Но, по-моему, это дерьмо какое-то, а не критика. Потому что игра отличная. Про нее мало кто знает, а все потому, что в России ее выпустили на 2 года позже основного релиза, и ее попросту не заметили. Но несмотря на низкую оценку критиков, игре ничто не помешало обзавестись своей аудиторией фанатов. Уличные войны получили ограничение 16+, которое позже изменили на 18+, и присвоили статус самой жестокой игры 2005 года. Действие игры происходит в вымышленном мегаполисе Grand Central City, примерно в 90-х нулевых годах, в тот самый период, когда бандитских группировок на улицах было больше, чем прыщей на заднице, и войны между бандами не прекращались ни на секунду. Сюжет игры повествует нам историю молодого парнишки по имени Трэ, который хочет стать гангстером, и его кузен Дэрил решает помочь с этим своему черному брату, приведя его в банду неприкасаемых, в которой уже сам состоит. Нашему еще зеленому пацану предстоит пройти обряд посвящения, который заключается в том, чтобы не подохнуть в драке с громилой, который весит больше тебя килограмм на 30, и потом еще всячески завоевать уважение членов банды и большого пса. Это кличка босса. Большой пес.
Выглядит он, правда, как жирный пес. Всего в игре 4 группировки. Головорезы, которые являются самыми влиятельными и опасными. Докеры, которые по совместительству еще и контрабандисты. Неприкасаемые, некогда самая могущественная банда, утратившая свое влияние почти полностью, в которой состоит наш главный герой, и которому предстоит вернуть ей былое могущество. И 4-я банда Пагмахоуны, ирландские бомжи без территории. Барыжат огнестрельным оружием, сидят на своей свалке, в прямом смысле слова, и никуда не дергаются. Основой для первых 3 стали реально существовавшие банды Crips, Bloods Gang и 18th Street. В самом начале игры нам сообщают, что неприкасаемые утратили свое влияние и нам нужно его вернуть, а заодно отвоевать территорию, ибо головорезы уже чуть ли не на нашу штаб-квартиру залазят. По мере прохождения игры нашему протагонисту предстоит пройти путь от простой шестерки до главаря банды. Блять, что? Какой протагонист? Схера ли гангстер, который мочит людей, является положительным персонажем? Ты с кем шутки шутить вздумал, сука? Но окей, опустим это. Поначалу задания будут простые. Ограбить магазин, надрать зад барыги и все такое. Но чем выше вы будете продвигаться по иерархической лестнице в банде, тем сложнее и опаснее будут задачи. Основная изюминка этой игры, хотя нет, я бы даже сказал, сердцем этой игры являются массовые драки. Причем толпа на толпу. Игра ведь про войну между бандами. Иногда, конечно, будут бои 1 на 1, но это на подпольных боях, на которых можно подзаработать на ставках, и то в основном они нужны для того, чтобы Трэ повысил свой статус в банде, так как на этих боях он представляет неприкасаемых и дерется против бойцов из другой группировки. В нашем распоряжении слабые удары, сильные удары, блок, бросок, различные комбо, супер удары и приемы. Но самое сочное — это некий аналог фаталити из Mortal Kombat. Когда мы достаточно расхреначим рыло противника и у него останется мало хп, над его головой появится череп. Это значит, что мы можем добить его специальным приемом, который генерируется рандомно, и их здесь по меньшей мере дюжина всяких разных. Именно из-за этого добивания игра прозвана самой жестокой в годы релиза. С одной стороны, может показаться схуяли, ведь в МК типов вообще на куски рубают. А вот нет. Одно дело наблюдать, когда вымышленные существа, монстры, мутанты, которых не существует в реальной жизни, кромсают друг друга способностями, которых также не существует. А другое дело наблюдать, когда человек убивает другого человека, разбивает затылок об асфальт, ломает позвоночник об колено, перерезает горло или забивает обрезком трубы, пока его череп не превратится в кашу. Тут нет никакой фантастики и суперспособностей, только обычные люди, которые забивают друг друга до смерти. Однако, хоть эти приемы и жестоки, но очень зрелищны и круты. И что немаловажно для игры, реалистичны. Есть еще шкала гнева, которая заполняется по ходу махача, и когда она полностью заполнится, можно будет активировать гнев. И Трэ на время впадет в состояние берсерка, увеличив свой урон, скорость бега и скорость атаки, а также понемногу будет восполнять его здоровье, но в адекватных пределах. Если вы заюзали гнев, это не значит, что Трэ стал каким-то бессмертным бешеным ведьмаком, который раскидает всех. Нет, даже в этом состоянии можно получить пизды, особенно в драке с толпой. Кстати, о толпе. В отличие от многих других игр, в которых ты дерешься вроде бы и против кучи врагов, но они стоят вокруг тебя и выходят драться по одному, и по факту ты дерешься 1 на 1, а остальные стоят и снимают на камеру, то тут, если ты дерешься с толпой, то ты реально дерешься с толпой. Будет 5 врагов, все впятером и будут одновременно тебя хуярить. Один будет бить в лицо, второй в спину, остальные еще куда-то. А если повалят на пол, то также толпой будут запинывать ногами все вместе, пока ты не встанешь на ноги. Ну или пока не запинают тебя насмерть. Холодным оружием тоже никто не брезгует. Его в Crime Life хватает. Мачете, нож-бабочка, бейсбольная бита, обрезок трубы, кий от бильярда. Можно даже просто толстый брусок дерева с пола подобрать и им бить в лицо. Или отпиздить копа и забрать у него дубинку. Но тут стоит быть аккуратным, ибо наберете звезд, как в GTA, и за вами приедет спецназ. У каждого оружия также есть свои спецприемы, комбо и фаталити. Оно не вечное, со временем ломается и починить его нельзя. Новое можно купить в магазине или забрать у убитого врага. Еще есть огнестрельное оружие, всего 6 штук. Пистолет, дробовик, УЗИ, М16, ментовская срань, которая стреляет резиной, и ментовская срань, которая стреляет газами из прямой кишки полицейского. Но огнестрел презентует ближе к концу игры, поэтому и расскажу про это я тоже в конце. Что касается здоровья, то оно не восполняется автоматически, как в современных играх, за исключением режима гнева. Чтобы пополнить хп, надо сгонять в местную рыгаловку и съесть Биг Тейсти, либо завалить врага. После каждого убийства у Трэ чуть-чуть восполняется здоровье. Некоторые прозвали эту игру дерьмовым клоном GTA, преимущественно San Andreas, ведь там тоже нужно отвоевывать территорию у балласов. Но это не так. В отличие от GTA, в уличных войнах весь сюжет игры завязан именно на войне между бандами,
а основной концепт игры — это массовые драки со смертельным исходом для одной из сторон. Вся эта прекрасная и переполненная добром атмосфера сверху присыпана качественным музыкальным сопровождением из хип-хоп культуры, а треки можно переключать прямо в процессе игры. Для нее писали треки такие крутые исполнители, как D12, Dame, Dig the Row, Doom Man, Double Dicker, Fretley B, Gavner P, Life and Direct, Mnemonic, Fear, Pyro, Rio, Say, Specs, Stibling и T-Baby. Понятия не имею, кто это, блять, такие. Но треки действительно классные, я большинство из них даже добавил к себе в постоянный плейлист. А участники группы D12, в которой, к слову, когда-то состоял сам Eminem, даже стали прототипами для внешности ключевых фигур банды головорезов. Разумеется, как любая другая игра, даже современная, она не без минусов. Например, нельзя ездить на машинах, хотя они тут есть и постоянно встречаются на дорогах. В игре про гангстеров отсутствие возможности угнать тачку вызывает вопросы. Также скудные возможности в локациях. Без сюжетных миссий в них особо нечем заняться. Максимум можно найти каляки противоборствующей банды и закрасить их своими. А после накидаться в баре и обрыгать прохожего. Это по сути все. Основная движуха в сюжетной истории. К третьему пункту я бы отнес своих союзников. Не тех, что разбросаны по району, а тех, которые всегда сопровождают трек. Поначалу от них есть еще прок. Они действительно помогают в замесах стенка на стенку, да и вообще в целом отбиваться от членов других банд. Но ближе к середине игры они становятся практически полностью бесполезными. Начинается драка, им дадут пару раз выбальник и все. Типы уже будут в тяжелом состоянии, нихуя не будут делать и стоять снимать на камеру, как тебя толпой пускают по кругу 15 негров. И так будет до тех пор, пока ты не сводишь их в тур и галовку и не дашь им картошки фри, чтобы они вылечили свои почки, которые им проткнули ножом в замесе. Волыны. Я говорил, что расскажу про них в конце. Это тоже минус. В основном из-за камеры. Для драки она еще приемлемая, но для стрельбы это ужас. Не всегда видно даже, кого ты взял на прицел. И стреляешь в бандоса из вражеской банды или в мимо проходящего деда. А если перестрелка в помещении, то это вообще пальцем в небо. Или в жопу. Зависит от ваших предпочтений. Многие критики еще сильно пиздели на графику. Дескать, она была устаревшая даже на момент выхода, то есть в 2005 году. Но, как я уже говорил, это не критика, а дерьмо. Как по мне, для 2005-го вполне адекватный графон. Даже получше некоторого кала, который выпускают сейчас. Подводя итог, могу сказать только одно. Crime Life Gang Wars затянет тебя надолго, и ты перепройдешь ее не один раз. Требования к игре я напишу в описании, чтобы вы могли сравнить их с характеристиками своего кирпича. И у меня будет к вам маленькая, но очень важная лично для меня и немногочисленных, но преданных фанатов этой игры просьба. Поделитесь этим видосом у себя на стенке, в ленте, так где угодно. Покажите его своим друзьям, одноклассникам, соседу по камере. Выйдите на улицу, врубите видео и ткните его в ебало первому прохожему. Я искренне хочу, чтобы про эту игру узнало как можно больше людей. Она незаслуженно безызвестна и ее незаслуженно захейтили говнокритики. А если ты хочешь стать прям real gangster, то быстренько прояви респект на этот ролик и присоединяйся к моей банде и пойдем отжимать территорию ютуба у вражеских группировок. И поторопитесь, нигеры!